मंगल 13 जनवरी 2026। ये एक अफसोसनाक, बदकिस्मती और तारीखी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना शकीर अहमद राशिदी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा सुबह 10 से 10:30 के दरमियान अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दारुल उलूम सबीलुर रशाद अरबी कॉलेज बेंगलोर में उसी अरबी कॉलेज के ग्राउंड में सुपुर्द खाक किया गया जहां इल्म दीन की खुशबू से मामूर जिंदगी का खात्मा हुआ। तारीख और जज्बात से भरा एक लम्हा हमने अपने दौर में देखा है जब अमीर शरीयत को कर्नाटक हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया की सलामी दी गई। समर्पण आरिसी पुनः तुम्बी समर्पण आरिसी शस्त्र बंदूक पड़े भुजा शस्त्र बंदूक पड़े वंदना शस्त्र आगे चलो ये सामने भेज जरा जल्दी ये घर से पाले बंदूक पड़े शोका शस्त्र ब्लॉक करने के थोड़े पता ही होता जाने हुतात्मा करो पड़े वंदना शस्त्र हुतात्मा करो पड़े भुजा शस्त्र हुतात्मा करो पड़े केला शस्त्र और वजीर केजे जॉर्ज और बीजेड जमीर अहमद खान की मौजूदगी में कौमी परचम थायर खानदान के हवाले किया गया।
جس چیز کا انتظار ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لیے ان کی خدمات نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ ایک قابل احترام اور غریب مشاہرے کے لیے رہنما بھی ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سری سدھا رامیہ نے خود عربی کالج پہنچ کر مرحوم کو آخری خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے ساتھ نماز جنازہ میں مختلف ریاستوں کے رہنما، علماء کرام اور ہزاروں مومنین شریک ہیں۔ کیا یہ ایک مشکل قسمت ہے؟ مولانا مقصود عمران، مفتی افتخار قاسمی، وزیر BZ ضمیر احمد خان، وزیر KJ جارج، MLA رضوان ارشد، میسور کے MLA تنویر سیٹھ، چیف منسٹر کے پولیٹیکل سیکریٹری MLC نصیر احمد، MLC سلیم احمد، عبد المجید SDPI ریاستی صدر کرناٹک، سابق میئر سمپت راج اور کئی دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ ہماری ریاست کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی رحمہ اللہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے اور اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ یقیناً چونکہ حضرت کو میں بھی یہاں پڑھا ہوں تو دیکھا ہوں، اور حضرت کے اخلاق، حضرت کی بول چال اور حضرت کا تواضع، انکساری، عاجزی، حد درجے ماشاءاللہ اپنے اندر اخلاق پائے تھے۔ بچوں سے بھی بڑی محبت سے پیش آتے، اپنے شاگردوں سے بھی بڑی محبت سے پیش آتے، اور درس بھی میں نے حضرت کے پاس پڑھا ہے تو درس میں بھی بہت نرالا انداز حضرت کا تھا سمجھانے کا، پڑھانے کا۔ تو یقیناً آج کی نوجوان پیڑھی کے لیے ایسے اخلاق کا اپنانا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو کیسے عزت دیں اور کیسے ان کا ادب و احترام کریں۔ حضرت رحمہ اللہ بھی اپنے استاذ حکیم الملت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، اب ان کی بڑی عزت، ان کا ادب و احترام، کبھی ان کے سامنے زور سے نہ بولنا اور کبھی سامنے نہ بیٹھنا، بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے اسی ادب کی وجہ سے آپ کو دارالعلوم سبیل الرشاد کا محتمم بھی بنایا، اور ساتھ ساتھ امیر شریعت کرناٹک بھی اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، اور مختصر سی علالت کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ حضرت کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ چونکہ میں بھی ساتھ رہتا تھا، یقیناً یہ میرے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں، اور ہمارے باپ کا اس وقت دنیا سے پردہ کر جانا ایسا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس منظر نے یہ سبق دیا ہے لوگوں کو کہ وہ دنیا میں زندگی ایسی گزاریں کہ جب وہ جائیں تو ایک مجمع، ایک عالم ان کے جانے کا صدمہ محسوس کرے اور وہ سوگوار بنے اور اپنے قلبی جذبات کو لے کر کے ان کو وداع کرنے پہنچے۔ یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ جو گزشتہ کل سے یہاں انسانوں کا سمندر اور ان کا جو تانتا بندھا رہا، اور آج جو وداع کرنے کے لیے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو لوگ یہاں امٹ پڑے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک فقط عالم دین، ایک استاد اور ایک مدرسے کے محتمم فقط نہیں تھے۔ امیر شریعت کے منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، اپنی خدمات سے، اپنی کارکردگی سے، اپنے تمام اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے کی اس صفت نے لوگوں کے دلوں میں آپ نے جگہ بنائی ہے، اور آج وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بعض لوگ جسموں پر حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں جگہ بنانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رہی بات دنیا سے رخصت ہونا، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن آپ کی جدائیگی اور آپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ یقیناً اس کا پر ہونا مشکل ہے۔
بس دعا کر سکتے ہیں جانے والوں کی درجات کی بلندی کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے نعم البدل کی عطا کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے پیچھے ان کے تمام مشن کو، بچوں کو، ادارے کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ಈರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಜನರ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೂ ಸಮೇತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಅದು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರವರು ಅದೊಂದು ಆಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭಾವೈಕ್ಯ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. इंतकाल वगैरह सुन के बहुत दुख हुआ. 15 दिन पहले जाके मैं देख के आया था. तभी जब नासार थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, मैं जाके देख के आया था. 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि तबीयत थोड़ा पैद दे रहे, थोड़ा इशारे में बात कर रहे करके अचानक सवेरे 5 बजे अजान के वक्त उनका देहांत हो गया. हम लोग सुन के बहुत परेशान भी हुए, दुख भी हुआ. अमीर शरीयत सैयद अहमद साहब के बारे में पूरी कर्नाटका जानती है. मेरे ख्याल से 10 साल की जब उम्र के अंदर वो सबील इरशाद में आके तालीम पाए थे. तालीम पाए के कम से कम आज 70-75 साल की उम्र, 60-5 साल सबील इरशाद में रह चुके. और अमीर शरीयत के हम लोग नजदीक से देखे. इतना सिंपल आदमी मैं कभी मेरी जिंदगी के अंदर देखा नहीं. यानी एक अहदे में जो ऐसे अहदे में बैठे थे अमीर शरीयत, मतलब क्या हमारा सबके रहबर, कर्नाटका के रहबर, वो इस तरीके से एक मासूमियत के साथ एक बच्चा जैसा लगता था वैसे रहते थे. कभी उनको तासुब हिंदू मुसलमान कुछ जैसा तासुब भी था. आज उनकी जो नेक काम जो करे, नेक आदमी का उसकी एक मिसाल. अल्लाह से इतना ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, जन्नत के दरवाजे उनको खोले. आज पूरी रियासत कर्नाटक के लिए एक बहुत रंजो गम का दिन है. हजरत मौलाना सगीर अहमद खान रशदी साहब जो रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, आज इस दार फानी को छोड़कर यहाँ से रहलत उनकी हो गई. और उनकी जो रहबरी रहनुमाई इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए थी, उससे हम सब महरूम हो गए. एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर, सबको वक्त पड़ने पर नसीहत करते हुए, जब भी जरूरत पड़ी हमदर्दी जताते हुए, जब भी जरूरत पड़ी खड़े होकर आवाज उठाते हुए, इस कौम को उनकी क़यादत की जरूरत और उनकी हयात में उन्होंने बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए. एक ऐसी शख्सियत जो नरम भी थी लेकिन वक्त पड़ने पर एक बुलंद आवाज भी थी. आज उनकी रहलत जो है हम सब के लिए एक बड़ा सदमा है. अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह. लेकिन फिर से उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है. हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब अमीर शरीयत, इनके इंतकाल से बहुत बड़ा नुकसान कौम व मिल्लत के लिए हुआ है. और साथ ही साथ हजरत के ताल्लुकात मेरे साथ लगभग 30 साल से भी है. 2001 में हजरत के साथ हज के सफर पर जाने का भी मौका मुझे मिला था. बड़े ही नरम मिजाज के, और मैं समझता हूँ कि ये सदमा न सिर्फ उनके खानदान के लिए है, पूरे मिल्लत के लिए, क्योंकि उनकी मोहब्बत इसका बाकायदा
आज हजरत के नमाज जनाजा में जिस तादाद में लोग सैलाब की तरह आए, उनके दिलों में जो मोहब्बत हजरत के खातिर थी, ये देखने को मिला है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत और जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और खास के साथ मैं रियासत कर्नाटक के हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि रियासती एजाज के साथ है ना हजरत का रुखसत करने का मौका मिला है। और आज सवेरे ही और एक खबर हमारे सामने आई है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मंसूर आलम साहब का भी इंतकाल हुआ है। ये नायब हस्तियां मिल्लत के दरमियान से आज रुखसत जिस तरीके से हो रहे हैं, ये बात और है कि अल्लाह की अमानत अल्लाह को लौटाना ये हमारे लिए फर्ज है। जल्दी जल्दी आ जाए। जो भी फराइज थे उसका बिल्कुल अंजाम करते रहे। और एक ऐसी शख्सियत थी, कभी भी कोई दिखावा नहीं था, कभी भी कोई बाहर लोगों के साथ मिलना जुलना, मिलनसारी और बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, ये आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ लोगों से मिला करते थे। जो भी मसाइल कौम के आते थे तो पहले आगे आकर उसके बारे में कोशिश करते और हम लोगों को सब बात करते, हम लोगों को सब बुलवाते थे और मसाइल को हल करने की हर कोशिश करते थे। बहुत बड़ा, खासकर मजहबी तौर से, और बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला इसका जो भी है इनका कोई अजर भी दे और उनके दर्जात को बुलंद भी करे। और इनके बड़ी दुख और अफसोस के साथ जो हमारे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब का जो इंतकाल हो गया। आप तमाम जानते हैं चंद महीनों से हजरत बीमार थे। आज फजर का अजान के वक्त में उनका रूह निकल गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में दाखिल करें। कॉलेज ग्राउंड अल्लाहु अकबर की सदा से लबरेज था। आंखों में आंसू और दिल गम से लदे हुए हैं। हर चेहरा उदास था, हर दिल उदास था और हर जबान पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। Mm-hmm.